Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we will going to discuss about the chapter number 3, 1 marks questions. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3ರ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Roman 4 that gives 1 marks questions. It gives 1 marks questions. In the first question, what do you mean by total product? The first question is like that. What do you mean by total product? ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನು? ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನು? Total product is a total volume of goods and services produced with using all inputs in process of production. Total product is a what? Total volume of goods and services produced with what? With using of all inputs. With using the all inputs in the what? Process of production. That is what total product, that means what? That is the total volume of the goods and services produced with the help of the what? Inputs in the production process. We can write the total product like that. TP equal to summation MP or sum of MP. TP equal to sum of MP. Sum of MP, that means what? Summation of marginal products. That gives the what? Total product. That gives the total product. That is, what do you mean by the total product? Total product, that means the total volume of the goods and services produced what? With the help of the all the inputs in the production process. That is called as the total product. Can write the total product like this. TP equal to sum of MP. TP equal to sum of MP. ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನು? ನೋಡಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನು, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇತರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಸ್ಥಿರವಿದ್ದು. ಇತರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಸ್ಥಿರವಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದ ವಾಟ್ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ನಾವು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? TP ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ MP. TP ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗೇನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ನಾವು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ಇದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? Average product is per unit of production by variable factor. Average product is per unit of production
by what? By variable factor. By using the what? Variable factor, there's production. There's per unit of production, that is average product. That is average product. In simply we called it as per unit of production. Per unit of average production or average product is the what? Per unit of production by what? Variable factor. We can write the average product like this: AP equal to TP by L. AP equal to TP by L. AP, that means average product, then equal to TP, that means what? Total product, divided by what? L. L, that means number of the inputs. Number of the inputs or labor used in the production process. If you people are going to dividing the what? TP by L, you will get the what? AP. You will get the AP, average product. That means what? Per unit of production. Simply we called it as per unit of production. ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನು? ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಏನಿದೆ? ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೇನು ಅಂತಿದೆ. ಏನಿದೆ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತಂದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, AP is equal to TP by L. AP is equal to TP by L. AP ಅಂತಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. TP ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. L ಅಂತಂದರೆ ಬಳಸಿದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶ್ರಮದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. The third question, give the meaning of marginal product. Give the meaning of marginal product. Marginal product is an additional goods production by employment of additional unit of factors in process of production. In the process of production, the what? The producer is using the what? Additional unit of what? Factors. From that, how much will get? How much additional goods and services we people are going to produce? That is called as the marginal product. Marginal product, that means what? That is the additional product, use of the one more unit of the input. One more unit of the input. That is, marginal production is an additional goods or additional production by what? By the employment of additional unit of factors in process of production. In the production process, the producer is going to employ the what? Additional unit of input that leads to produce the what? Additional amount of the production to the total product. That is what? Marginal product. Marginal product is an additional goods produced or production, additional goods production by the what? By employment of additional unit of factors in process of production. We can write the marginal product like this: MP equal to TP of N minus TP of N minus 1. TP of N minus TP of N minus 1. That is the marginal production. How you people are going to calculating the marginal product? That is here MP, that is the marginal product. TP of N, that means what? That is the what? Present total production minus what is that? TP of N minus 1. That is the initial total product. Initial total product. ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ. ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿ. ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಬಳಕೆಯಿಂದ. ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ
ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಿ ಪಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಟಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಎಮ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಎನ್. ಟಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಸದ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ. ಮೈನಸ್ ಟಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ. ಸದ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಬದಲಾಗುವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಘಟಕದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸೀಮಾಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದು 3ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 4th ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಆರ್ write the meaning of cost function. Write the meaning of cost function or cost of function of firm. Cost function, that is, it is expenses incurred by a firm to produce goods and services. Cost function or cost of production, that means what? Give the meaning of cost of production, that is the function or the function cost of production, that is, or production cost. It is a expenses, or cost of production is a expenses incurred by whom? Incurred by a firm to produce the what? To produce the goods and services. While in the production of the goods and services, the producer is going to incurring some expenses, that is called as the what? Cost of production, not the cost of function. We have to make one correction here, that is not the function, it is cost of production. That is, you have to make the function, not the function, that is the production. What is that? Cost of production, that is the expenses incurred by a firm to produce the what? Goods and services. For example, payment of factors of production. Payments of factors of production, that may be rent, that may be wages, that may be interest, or that may be capital. When rent, wages, interest, capital and others are called as the what? Factors of production. Their payment, we call it as cost of production. Their rewards, you people are going to call it as, what is that? Payment of factors of production. Give the meaning of cost of production. You have to make the correction like cost of production of firm. Cost of production of firm, that means that is the expenses incurred by a firm to produce the goods and services. While the producer producing the goods and services, he is going to make some expenses, that is called as the cost of production. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆಚ್ಚದ ಬಿಂಬಕ ಅಲ್ಲದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆಚ್ಚದ ಬಿಂಬಕ ಅಂತಂದೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಬಿಂಬಕವನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಬಿಂಬಕ? ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆಚ್ಚದ ಬಿಂಬಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಂಬಕದ ಅರ್ಥ ಬರೀರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯಮ ಘಟಕದ ವೆಚ್ಚ ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, C=F(Q) ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. C ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್, F ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್, Q ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಂಬಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣದ ನಡುವಿರುವ ಸಂಬಂಧ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀರಿ, ಏನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವೇನಬಹುದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 5th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ವಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ವಾಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ total fixed cost. Total fixed cost. Fixed cost is a payment. Fixed cost is a payment made for fixed factors. Made for fixed factor in process of what? Production. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರಿಬಹುದು. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. fixed factors, on that he is going to make some what expenditure, that is called as the total fixed cost. That is called as the total fixed cost, or you can write like this: fixed cost is a payment made for fixed factor in process of production. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. That is. Then 6th question, what is average fixed cost? What is average fixed cost? AFC. What is average fixed cost? It is a per unit fixed cost of production. It is a per unit fixed cost of production. Average fixed cost, that means what? Per unit fixed cost of production. Per unit fixed cost of, per unit, that means what? Head. Per head cost. Per head cost of total production or production. That is. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೇನು? ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವೆಂದರೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಘಟಕದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3ರ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.